بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھی پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم بھی استعمال ہو جاتا ہے، اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کم دوسری علامت آ گئی، یہ اسم فعل حرف سب کے ساتھ مل کر آخر میں آئے گی۔ کم جب اسم کے ساتھ آئے گا تو ترجمہ پہلے کیا ہوتا تھا؟ کاف زبر کا، کاف زبر کا اور کاف زبر کی کا کیا ترجمہ ہوتا تھا؟ تیرا، تیری، تیرے۔ تو تیرا کی جمع تمہارا، تیرا کی جمع تمہارا، کم جمع کے لیے ہے، کا کی جمع ہے کم، تو اسم کے آخر میں آئے گا تو ترجمہ کیا کریں گے؟ تمہارا، تمہاری، تمہارے، یا اپنا، اپنی، اپنے۔ اموالکم تمہارے مال۔ لفظ مال اردو زبان میں جنس ہے، تھوڑے مال پر بھی مال ہی کہیں گے، بہت زیادہ مال ہو، جمع ہو تو پھر بھی مال ہی کہیں گے۔ بعض اوقات اس کی جمع مالوں استعمال ہو جاتی ہے، لیکن اس لفظ کا ڈائریکٹ مالوں والی جمع استعمال کر کے ترجمہ نہیں کر سکتے۔ اس کا ترجمہ سمپل یہی ہوگا، تمہارے مال۔ اور اگر تکلف کرنا چاہتے ہیں تو تمہارے اموال کہہ سکتے ہیں آپ، مال ان کی جمع اموال۔ اموالکم تمہارے مال، اولادکم تمہاری اولاد، امہاتکم تمہاری مائیں، بناتکم تمہاری بیٹیاں، بی اموالکم اپنے مالوں سے، انفسکم تمہارے نفس۔ انفس جمع ہے نفسن کی، انفس کس کی جمع ہے؟ نفسن کی۔ نفس اردو میں استعمال ہوتا ہے نفس، نفسا، نفسی، نظام تنفس۔ انفسکم تمہارے نفس، اخوانکم تمہارے بھائی، ازواجکم تمہاری بیویاں۔ کم فعل کے ساتھ آئے گا تو ترجمہ تمہیں، تجھے کی بجائے کیا ہوگا؟ تمہیں اور تم کو۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، جعلکم اس نے بنایا تمہیں، جعل فعل ہے، 15% نئے الفاظ سے تعلق رکھتا ہے، اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ جعل اس نے بنایا، کم تمہیں۔ یہدیکم ہدایت اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہدایت ہادی برحق، ہادی کائنات۔ یہدیکم وہ ہدایت دیتا ہے تم کو یا تمہیں۔ یوصیکم وصیت سے نکلا، شروع والی یا اور آخر سے کم ہٹائیں گے تو کیا بچے گا؟ وصیت، وہ وصیت کرتا ہے تمہیں۔ ینذرونکم وہ سب ڈراتے ہیں تمہیں۔ ینذرونا بشارت و انذار اردو میں استعمال ہوتا ہے، بشارت و انذار، نذیر ڈرانے والا، نذیر ڈرانے والا۔ ینذرونکم وہ سب ڈراتے ہیں تمہیں۔ ینبئکم وہ خبر دے گا تمہیں۔ ینبئکم نبی اور انبیاء اردو میں استعمال ہوتا ہے، نبی اور انبیاء، نبی خبر دینے والے کو کہتے ہیں۔ یتوفاکم وہ فوت کرے گا تمہیں۔ یتوفا فوت اردو میں ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے، فوت بھی، وفات بھی، فوتگی بھی، وہ فوت کرے گا تمہیں۔ خلقکم اس نے پیدا کیا تمہیں۔ رزقکم اس نے رزق دیا تمہیں۔ کم حرف کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، ترجمہ کیا کریں گے؟ تم سب۔ منکم تم سب سے، لعلکم تاکہ تم سب، فیکم تم سب میں، بکم تم سب کے ساتھ، الیکم تم سب کی طرف، علیکم تم سب پر، انکم بے شک تم سب۔ آخری علامت ہے تم، ہم اور کم آپ نے پڑھ لیے۔ تم ہے آخری علامت، فعل کے آخر میں استعمال ہوتی ہے عام طور پر، یہ اسم اور حرف کے ساتھ نہیں آتی۔ تم سب یا تم سب نے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ظلم تم سب نے ظلم کیا، تم کا معنی
तुम सब, ज़लम तुम जुल्म से निकला, जुल्म जालिम मजलूम मजालिम सब उर्दू में इस्तेमाल होता है। ज़लम तुम सब ने जुल्म किया, आमन तुम सब ईमान लाए, और कसब तुम सब ने कमाया। कसबे हलाल उर्दू में इस्तेमाल होता है, कसबे हलाल, कसबे हलाल कसबी और वहबी उर्दू में इस्तेमाल होता है। आगे चलें जी। हसीब तुम, ये नया लफ्ज़ है, गुमान करना इसका माना है, याद रखिएगा। हसीब तुम गुमान करना, तुम सब ने गुमान किया। आमिल तुम, ये लफ्ज़ अमल से निकला है, तो क्या तर्जुमा होगा? तुम सब ने अमल किया। रदी तुम रज़ा से निकला, रज़ा राज़ी मर्जी उर्दू में इस्तेमाल होता है, तुम सब राज़ी हुए। कफर तुम सब ने कुफर किया। तरक तुम सब ने छोड़ दिया। तनाज़ा तुम सब ने झगड़ा किया। तनाज़ो उर्दू में इस्तेमाल होता है, तनाज़ो, दो भाइयों का आपस में तनाज़ो हो गया, दो भाइयों का आपस में तनाज़ो हो गया। मुनाज़ा एक दूसरे के साथ आपस में लड़ना झगड़ना। तनाज़ो तुम सब ने झगड़ा किया। नोट, आखिरी बात है इस हवाले से, अन तुम और हुम के बाद अल वाला इसम हो तो इस सूरत में जोर देकर बात करने का मफहूम होता है, यानी ताकीद पैदा होती है। तर्जमा क्या करेंगे? ही। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और वो सब ही फलाह पाने वाले। सहाबा किराम की सिफात बयान की हैं अल्लाह ताला ने सूरत अल-बकरा की इब्तदाई आयात में। ये 5वीं आयत है, पिछली 4 आयात में मोमिनीन की सिफात का जिक्र किया है, और उसके बाद 5वीं आयत में फरमा दिया व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और वो सब ही फलाह पाने वाले हैं। कौन? जिनकी ये सिफात बयान की गई है। उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, ये एक और मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मोमिनीन की सिफात बयान करने के बाद वो सब ही हकीकी मोमिन हैं। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून, जन्नत वाले ही कामयाब हैं। हुम और अल दोनों को मिलाकर तर्जुमा ही किया जा रहा है, और ये ऐसा ताकीद के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जिन मोमिनों की ये सिफात हैं ये ही जन्नत वाले हैं, ये ही कामयाब होने वाले हैं, और इसके अलावा जितने और लोग हैं जो इन सिफात से महरूम हैं वो जन्नती नहीं हैं। ये इसका मफहूम। उलाइका हुमुल मोतदून, गुनाहगारों के बारे में फरमाया वो सब ही हद से तजावज़ करने वाले हैं। वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, ईमान वालों से कहा और तुम ही गालिब आने वाले हो अगर तुम मोमिन रहे, अगर तुम साहिब ईमान रहे, मोमिन हुए तो गलबा तुम्हारा, हुकूमत तुम्हारी। अगर ईमान है तो सब कुछ है, ईमान नहीं है तो फिर जलीलो खार होते रहो। अगर तुम के साथ किसी और अलामत के लगाने की ज़रूरत हो तो फिर दोनों अलामतों के दरमियान वाव का इजाफा करना लाजमी होता है, और इस सूरत में तुम की मीम को भी पेश देते हैं। मसलन कतल तुम है, इसके बाद हमने अलामत लगानी है हुम। क्या करना है? कतल तुम के बाद हमने हुम अलामत दूसरी लगानी है, तो दरमियान में ये वाव और इसकी मीम को भी जज़म की बजाय पेश देंगे, तो ये बन जाएगा कतल तुमूहुम, कतल तुमूहुम, तुम सब ने कत्ल किया उन्हें, तुम सब ने कत्ल किया उन्हें। कत्ल तुम के बाद हुम हमने लगाया है। सअल तुम के बाद इसी तरह हम लगाएंगे हुन्ना, तो क्या बन जाएगा? सअल तुमू हुन्ना, तुम सब ने उन औरतों से सवाल किया, तुम सब ने उन औरतों से सवाल